My dear Father Anil, Principal, the teaching and non-teaching staff, and my dear young friends of St. Gonzalo Garcia Senior College. Today's feast of St. James the Apostle reveals to us a very magnificent truth, a truth that we see in the life of the church and society at large for more than 2 millenniums. That means 20 centuries. What is this truth? If you see the life of St. James, St. James was a fisherfolk by profession. मच्छीमारी करणारा हा तरुण होता. If you see the life of St. Gonzalo Garcia, he was a young boy of 15 to 16 years studying in our Vasai fort. So both these saints reveal to us the great secret of a small ordinary beginning. Our life could be as simple as a fisherfolk. Our life could be as small as a 16-year-old teenage boy from a small village of Vasai 500 years ago. Yet, when God called them, God chose them and they responded. And today we have two great saints in their name. One, the Apostle, St. James, and other, the first Indian saint. Why I say this? These saints teach us that if we take the advantage of the opportunity God provides us, परमेश्वर जी संधी आपल्याला उपलब्ध करून देतो, त्या संधीचा जर आपण फायदा केला, त्या संधीचा प्रामाणिकपणे आपण उपयोग केला, निस्वार्थीपणे नम्रपणे सेवेसाठी आपण तत्पर झालो, तर निश्चितच ती संधी आपलं सोनं करू शकतं. The opportunity that we get, if we utilize it in the proper manner, with commitment, dedication and fidelity, this opportunity will bring golden crowns in our life. संत जेम्स हे प्रभू येशू ख्रिस्ताचे फक्त अनुयायी झाले नाही, हे प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शिष्य झाले नाहीत, प्रभू येशू ख्रिस्ताचे प्रेषित बनले नाहीत, तर संत जेम्स became the inner circle of the apostle of Jesus. प्रभू येशू ख्रिस्ताने या तीन शिष्यांना, या तीन प्रेषितांना, पीटर, जेम्स and his brother John, ह्यांना अगदी आपल्या जवळ घेतलं आणि त्याच्या जीवनातील जे महत्त्वाचे प्रसंग होते, त्या महत्त्वाच्या प्रसंगामध्ये त्यांनी या तिघांना सोबतीला घेतलं. He also took them in a very special way as he was preparing himself to accept the cross the night before Good Friday, that is in the Garden of Gethsemane. And he told them in a very special manner to be with him as he was accepting the Father's will. आणि म्हणून प्रेषित संत जेम्स प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अगदी जवळचे, म्हणजे हृदयाशी जोडलेले होते असं आपण म्हणतो.
As we journey along with this life of the martyr, we see a beautiful journey in his personal life. At times in today's gospel we saw that he was expecting a reward of power, a reward of position. But God provided him with a martyrdom. And this martyrdom made him the great first apostle martyr and a great witness for the Lord. आणि म्हणून आपल्याही जीवनामध्ये कधी कधी आपल्याला ध्येय असतात. We have our personal ambitions and we try to achieve these personal ambitions. We try our level best to fight with one another to reach the personal ambitions. At times we may use not the moral ways but immoral ways to reach our ambitions. Saint James challenges us that there is an ambition beyond our ambition, and that is the mission of the Lord. परमेश्वराचं ध्येय काय आहे ते समजावून घेण्याचा प्रयत्न करा आणि परमेश्वराचं ध्येय पूर्ण करण्यासाठी स्वतःला झोकून द्या. The truth of the gospel will lead you to this mission of the Lord. आणि म्हणून परमेश्वर शुभवर्तमानाद्वारे जे ध्येय आपल्या पुढे मांडत आहे ते म्हणजे त्याची साक्ष देण्यासाठी, एक चांगला समाज घडविण्यासाठी, टू क्रिएट अ जस्ट अँड कंपॅशनेट सोसायटी. द लॉर्ड इज कॉलिंग यू अँड मी. हाऊ डेडिकेटेड अँड कमिटेड आर वी टू दिस कॉज? How fiddle are we to this mission that will help us to realize our ambitions and our visions of life. जीवनामध्ये आपल्या स्वतःचे ध्येय असतील, परंतु त्यापेक्षा परमेश्वराचे जे ध्येय आहेत ते जेव्हा आपण सिद्ध करण्यासाठी स्वतःला वाहून घेतो तेव्हा निश्चितच आपले ध्येयही साध्य होण्यासाठी आपल्याला ईश्वरी कृपा लाभत असते. आणि तो संदेश आपले संत प्रेषित संत जेम्स आपल्याला देत आहेत. आणि म्हणून आपण या संताकडनं काय शिकावं? व्हॉट कॅन वी लर्न फ्रॉम दिस सेंट? अपोस्टल जेम्स टीचेस अस move from comfort to the cross. जीवनामध्ये सुखसोयीच्या विळख्यामध्ये राहण्याऐवजी जीवनातील आव्हानं जे आहेत, द क्रॉसेस ऑफ लाईफ, ते स्वीकारण्याचा प्रयत्न करा. संत जेम्सने आपलं मिशन कार्य स्पेन या ठिकाणी केलं आणि त्यांनी ख्रिस्तासाठी आपलं जीवन समर्पित केलं. ते जीवन स्वीकारण्यासाठी आपण तयार असले पाहिजेत. म्हणजेच समाज परिवर्तनासाठी, समाजामध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी, एक न्याय आणि सहानुभूतीवर उभारलेला समाज निर्माण करण्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. इन टुडेज वर्ल्ड where there is violence, where there is war, where there is bloodshed, in this situation you and me are called to be carrying the cross of peace, carrying the cross of forgiveness, carrying the cross of unity, carrying the cross of love. आणि म्हणून ही जी आव्हानं आहेत ती स्वीकारण्यासाठी संत जेम्स आपल्याला प्रेरणा देत आहे. त्याने शुभवर्तमानामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताला केवळ वचन दिलं नाही, तर आपल्या जीवनाद्वारे
त्या वचनाची त्याने पूर्तता केली. His life was not a life of just giving promises, but his life was a life of humble service for his people. तशा प्रकारे जेव्हा आपण आपल्या वागण्याद्वारे आपल्या बोलण्याद्वारे आपण परमेश्वराचं राज्य निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करतो, तेव्हा निश्चितच आपण या संताचं अनुकरण करतो. The second aspect we can learn from this apostle is how to see God's ways and how to see God's visions. जीवनामध्ये आपण आपल्या ध्येयामध्ये आपल्या मार्गानुसार चालण्याचा प्रयत्न करतो. But we need to leave aside our ambitions. ज्याप्रमाणे या प्रेषिताला जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्ताने पाचारण केलं तेव्हा त्याने त्याची जाळी सोडली. He left his profession, he left his business, and he followed the Lord without any expectations. त्याचप्रमाणे जीवनामध्ये आपले प्राचार्य आपले प्राध्यापक आपल्याला अनेक वेळेला तुमचे विचार सोडण्यासाठी आणि उदात्त विचार, मोठे विचार, समाज परिवर्तनाचे विचार स्वीकारण्यासाठी पाचारण करतील, बोलावतील. तेव्हा आपल्यापेक्षा मोठे असलेले, आपल्यापेक्षा अनुभवाने दृढ असलेल्या व्यक्तींचं ऐकणं, त्यांच्या बोलण्याप्रमाणे करण्यासाठी पुढे येणं आणि त्याद्वारे देवाची इच्छा काय आहे ती समजून घेण्याचा प्रयत्न करणे हे निश्चितच आपल्या जीवनाला उभारणी देण्यासाठी खूप फायदेशीर ठरत असतं. And therefore, St. James tells us, do not strive for positions, but strive for service. जेव्हा आपण सेवा करण्यासाठी पुढे येतो तेव्हा निश्चितच परमेश्वर आपल्याला आशीर्वादित करीत असतो. Finally, St. Benedict says, today in this world we require not red martyrdom but white martyrdom. पोप बेनेडिक्ट आपल्याला सांगतात की आपण रक्त सांडून साक्षीदार होण्याची गरज आज जगाला नाही, परंतु आज जगाला पवित्र रक्तसाक्षित्व means to live a holy life, to live a model life, ह्याची जगाला आज गरज आहे. And therefore the apostle St. James teaches us how we could live a holy life. पवित्र जीवन आपण कसे जगू शकतो, चांगलं जीवन आपण कसे जगू शकतो. हाऊ कॅन वी लिव्ह लाईफ ऑफ फेथफुलनेस, विश्वासूपणाचं जीवन आपण कसं जगू शकतो. आणि त्यासाठी जेव्हा आपण प्रयत्न करतो तेव्हा निश्चितच आपण मोठे झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि म्हणून संत जेम्स आपल्याला आठवण करून देतो की आपल्या जीवनाद्वारे आपण चांगुलपणाची, पावित्र्याची आणि परमेश्वरी योजनेची साक्ष दिली पाहिजे. या पवित्र रहस्यामध्ये सहभागी होत असताना आणि विशेष करून आज तुमच्या या ग्रॅज्युएशनच्या प्रवासाला सुरुवात करीत असताना आपले जे 13वीचे विद्यार्थी आहेत ते अधिकृतरित्या आजपासून जणू काही त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाला सुरुवात करीत आहेत. त्यांच्यासाठी आपण प्रार्थना करूया की या संस्थेच्या वातावरणामध्ये
आणि या संस्थेमध्ये लहानाचे मोठे होत असताना, ग्रॅज्युएशन स्वीकारत असताना संतांची ही जी शिकवण आहे, परमेश्वराची ही जी शिकवण आहे, ती शिकवण आपल्याला कशी अंगीकारता येईल आणि परमेश्वराचं राज्य म्हणजेच सत्याचं, न्यायाचं, नीतीचं आपल्याला कसं उभा करता येईल, त्यासाठी आपण प्रयत्न करायचे आहेत. We need to work together, collaborating with one another to form a peaceful, loving and just community.